दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोही अग्नि के अंतर शब्द की चाल शंत। शंत का अर्थ जस भी हुंदा है, जस गायन करना। धन गुरु अमरदास जी का यह पावन पवित्र शब्द कर दूजा सुर ताल के दूजे घर के अंदर गायन करने का हुक्म किया होया है। दूजे घर के अंदर शब्द गाया गया है। एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक सत गुर चेतन ते प्रसाद आनंद। सत चित आनंद सच्चिदानंद सत स्वरूप आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप। एक ओंकार एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक जिंदे प्रकाश के नाल 84 लाख जूना विचर रही हैं। उच्चारण मात्र से रखिया करने वाला, जिमें एक बच्चा गली दे विच खेड रहा है, कोई दूसरा तगड़ा है, उसने उन्होंने मारन का कुटन का यतन किया है। बच्चे ने अपनी मां को आवाज़ मारी है। ये जो तगड़ा बच्चा कमजोर को मारना चाहता सी, कुटना चाहता सी, ये छड्ड के भज गया भी हुण इसकी माता आ जाएगी तो वो मैनू ज़्यादा कुटेगी। इस तरह एक ओंकार उच्चारण मात्र से रखा करने वाला, केवल उस प्रभु परमात्मा का नाम जपण दे नाल जो जमने हैं जोरावार, पर उस प्रभु परमात्मा के नाम के अगे नहीं है। धन गुरबाणी के अंदर गुरु महाराज जी का पावन शब्द कीर्तन सोहले की बाणी के नाल शब्द रूप के विच संगतां पढ़दियां हन। ना हो ना तू न छुट है, निकट न जायो दूत, हे जम दूतो तुसी नाम जपन वाले दे नेड़े नहीं जाना। ना हो प्रभु परमात्मा कहंदा ना मैं ना तू ते ना ही कोई होर न छुटे। उन्होंने जदों बन ले तो फिर छुड़ाना तो छुटना बड़ा मुश्किल हो जाना है। एक ओंकार उस प्रभु का नाम है, अद्वितीय ब्रह्म है, सारियां नूं प्रकाश करने वाला है। तो जो गुरमुख प्यारे धन गुरु नानक देव जी द्वारा बख्शिश किया होया गुर मंत्र वाहिगुरू का जाप करते ने, जमदूतां तो ये पावन जाप अभ्यास शब्द गुरसिखां की रखिया करता है जी। सच सोहेलड़ा हर त्यागो। सोहेलड़ा का अर्थ है सौखा, सुख सोहेलड़ा सुख देने वाला ते सौखा। हर त्यागो हरि परमात्मा नूं त्यागना करो। सोहेलड़ा जिमें आपां कोई काम करते हैं तो कह दें ये काम तो बड़ा ही सौखा है, ये काम करना औखा नहीं। उस तरह सोहेलड़ा सौखा है, सुख देने वाला है। सुख सोहेलड़ा सौखा है तो सुख देने वाला है, सौखा भी है तो सुख देने वाला भी। हर त्याग हो हरि परमात्मा का नाम जपना करिए। शब्द ने त्यागो भी आउंदा है, जप भी आउंदा है, सिमरन भी आउंदा है। इन्हां दा जो अर्थ है थोड़ा जिहा बखरेवे नाले ते है सारियां दा मतलब उस प्रभु परमात्मा नूं याद करना। सिमरन का अर्थ हुंदा याद करना, चेते करना। तो सिमरन जिहड़ा है उदों बनता है जदों असी किसी का नाम लैंदे हां ते उसकी मूर्त साडियां अखां अगे आ जाए, उस दे नाल साडा मन जुड़ जाए, वो सिमरन बनता है। इस दे लई धन गुरबाणी के अंदर बड़ा सुंदर दृष्टांत दिता है गुरु महाराज जी ने। उडे उड आवै सै कोसा तिस पाशै बचरे छरिया। वेखो कूइयां ने
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 100 ਕੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਡੇ ਢਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪੰਗਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੂੰਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੋਗ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਭੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਭੀ ਚੁਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੂੰਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਗ ਕੂੰਜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰਜੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਭੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗਦੀ ਏ, ਚਿਤਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁਗਦੀ ਏ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਣ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਿਫਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੁਹੇਲੜਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 84 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਨ, ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵਹੁ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਆਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਭੇਟਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਸਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਸੁਹੇਲੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਚ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਮ ਹੀ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੱਢਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਪਾਣ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਕੌੜਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਨਖਰਾ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਲਿਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਫਲ ਪਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣਾ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ ਆਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਲੀ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੋਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਥੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥੌੜੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੋਕ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਸੱਚ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰ ਹੱਥ, ਕਰਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥ, ਆਹ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਿਟਹੁ, ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ। ਬਿਟਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਿਟਹੁ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਪਹੁ, ਸੁਖ ਫਲ ਹਰ ਜਨ ਪਾਵਹੁ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਜੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਆਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਐਕਟਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖੇਤ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ, ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰ ਛੱਡਣੀ।
ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜੇ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੂਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣੀ, ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਈ ਨਾ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਪ ਹੋ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਫਲ ਇਹ ਸੁਖ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਾਇਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਨਿਡਰਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਟੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਪੋਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ।
ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਲਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਕਾਇਦੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਪ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹਰ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੈਦੇ ਨਾ ਵੇਚ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੀਏ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਰੂਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੋਬਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੈਟਵਰਕ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਉੱਧਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਫਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਜਨ ਪਾਓ, ਹਰ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾਇ। ਹਰ ਜਨ, ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਹਰ ਜਨ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਪਾਵੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਉਣਾ। ਹਰ ਜਨ ਪਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਨ, ਹਰੀ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਆਖਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਭਾਵੋ, ਹਰੀ ਜਨ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਜਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਸੁਖ ਸੁਹੇਲੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਪੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਭੀਨੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੁਣ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਭੀਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਿੱਜੇਗਾ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਹਰ ਗੁਣ ਭੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਿੱਜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਲਕਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੰਧਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ ਥੰਧਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਲਕਣਾ ਹੈ, ਥੰਧਿਆਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਥ ਤਿਲਕ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ ਤਿਲਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤਿਲਕਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਭਿੱਜਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 35 ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਤਿੰਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧੂਰਕੋਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।
ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਧੀਮਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡੀ, ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 10 ਕੁ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਕਰਦੀ, ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦਿੰਦੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, 5500 ਤੋਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੁਵੈਤ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਰਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਰੇ ਦੁਰੇ ਕਰਨ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਮਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਮੱਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ। ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਖੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਵੈਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ਸੱਪ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੂਜੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਵੈਤ ਭਾਵ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਨ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੁਣ ਮਨ ਭੀਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਮਨ ਭੀਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਏ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਥੋੜਾ ਡੋਲੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਰਾਵਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਮਨ ਭੀਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਇਹ ਭੇਜਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ। ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਯੁਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਯੁਗ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਸ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਮੈਨੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੈਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤਰ ਜਾਣਾ, ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਪਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ।
ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਈ ਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਸਰੂਪ ਸਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਜੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਲਈਦਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਖਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਿਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਾਮ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੱਦੈ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ। ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣੇਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ, 24 ਘੰਟੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਲ ਵਿਖ ਸਭ ਗਵਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਹਾਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਖਣ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਟਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ, ਹੋ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਹਮਾਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਉਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਹੀ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ, ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਪੂਜ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ, ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਪੂਜ ਹੋਵੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਲਣੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ, ਦੁਵੈ ਖਾਲੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਣੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਜਨ ਆਏ ਉਠੇ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ